کلام اللہ کے لیے متعلم سجاد احمد حاجی خان جناب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام اللہ کے ذریعے آج کے سالانہ اجلاس کا آغاز فرمائے۔ سجاد احمد حاجی خان ڈائس پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الله مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ترابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا السلام عليكم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے سجاد احمد حاجی خان جو بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کی تلاوت کے ذریعے سے الحمدللہ آج کے اس اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے رضیہ بانو اور شریفہ بانو ان دونوں طالبات کو مدعو کرنا چاہوں گا۔ آپ مائک پر تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ ہمارے آواز کو پیش کریں۔ السلام علیکم اعلی نام تیرا ادنا زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے
چھوٹے بڑے ہیں جتنے دیتے رہے دعائیں السلام علیکم. ماشاء اللہ بہت سے رضا بانو اور شریفہ بانو جنہوں نے بڑے ہی ترنمانہ انداز میں اچھے لوگوں میں حمد باری تعالیٰ پیش کیا. اور اس کے بعد میں جب مائکہ حاجی ایام آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور آپ کا منتخب موضوع ہے فضائل مساجد. آپ سے گزارش ہے اپنے منتخب موضوع کی وضاحت کریں. میں یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ منڈپ کے اندر پنڈال کے اندر جو علماء کرام ہیں میاں جو حضرات ہیں اسی طرح جو گاؤں کے آگےوان ہیں ذمہ دار حضرات ہیں چونکہ یہاں جو اسٹیج ہے کافی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو تمام ذمہ داران حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ رونقیں اسٹیج بنی تو بہتر ہوگا اور ان کو بھی مزہ آئے کیونکہ اسٹیج 50% زیادہ خالی پڑا ہوا ہے تو آپ ان خالی جگہوں کو پور کریں تو بہتر ہوگا. جو حضرات ذمہ داران حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ رونقیں اسٹیج بنیں تو بہتر ہوگا. جب مالکہ اپنی تقریر شروع کریں. السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج میرا موضوع ہے فضائل مساجد. مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کا مقام ہے. مسلمان 5 وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے. مسجد کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہو. آج مسجدوں بڑی عالیشان بنوا لیتے ہیں مگر لوگوں کو مسجد میں لانے کی فکر نہیں کرتے. مساجد جنت کا باغ ہے. مساجد میں آ کر جو سکون ملتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ملتا. انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو مسجد کا ادب کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ یہ تھے جب مالکہ حاجی رام صاحب چھوٹی عمر کے طالب علم ہیں اور بڑی انہوں نے اچھے انداز میں فضائل مساجد اپنے موضوع کی وضاحت کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں جج وسیم مصطفیٰ اس متعلم کو دعوت دینا چاہوں گا اور ان کا منتخب موضوع ہے غصہ کی مذمت. آپ سے گزارش ہے کہ آپ مائک کی تشریف لائیں اور اپنے منتخب موضوع کی وضاحت کریں. جج وسیم مصطفیٰ. السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج کے اس موقع پر میرا موضوع ہے غصے کی مذمت. غصہ تمام جھگڑے کی جڑ ہے. آدمی جب غصے میں بے قابو ہوتا ہے تو بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے. غصہ شیطانی اثر ہے اور
माशाल्लाह ये थे जब हसीन मुस्तफा जो हाथ के इशारे से भी अल्फाज के दागे के साथ अपने मुंतखब नजर की कमात को इजहार कर रहे थे। मैं तमाम हाज़रीन इजलास से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर आज आकर के बच्चों की तकारीर को सुन रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने आपको दावत दिया और आप यहाँ चले आए। इस जलसे की कामयाबी के पीछे काफी मेहनतें हुई हुई हैं और हो गई हैं, और यहाँ के जनाब के जो मुंतज़मीन हज़रात हैं उन्होंने बड़ी ही मेहनतों के बाद और बड़े ही कद्दो काबिश के साथ इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपने वक्त और रुपये वगैरह की जो कुर्बानी दी है। ये बच्चे जो आपके सामने तकारीर पेश कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि 2-4 दिनों के अंदर बच्चे तैयार हुए हैं। कम से कम 1 महीने से जायद इन बच्चों पर वक्त दिया गया है। लिहाजा तमाम हाज़रीन इजलास से गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए इन्हें तोहफे तहफ़ से नवाजें। दुनियावी कामकाज के अंदर या दुनियावी रस्म रिवाज के अंदर हम काफी रुपये खर्च कर डालते हैं। वो दीनी तालिब इल्म है, दीनी प्रोग्राम है, जहाँ पर हम जो कुछ भी इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए या यहाँ के उस्ताद मोहतरम की हिम्मत अफजाई के लिए जो कुछ भी तोहफे तहफ़ से नवाजेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कमाई के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देता फरमाएगा। और मैदान महशर में आज का ये लिखाया हुआ तोहफा हमिया, इसके जरिए से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुकाम आला अता फरमाएंगे। अब इसके बाद जब आमिना भाई खान इस मुकालमा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और आपका मुंतखब मौजू है वालिदैन की खिदमत। जब आमिना भाई खान अपने मुंतखब मौजू की कमाहत को वजात करें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदरे मोहतरम और सामाईन किराम, मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर करना चाहती हूँ। वह माँ बाप की खिदमत। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप को खुश रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, जो काम करने को कहे खुशी से करो, उनसे लड़ाई झगड़ा न करो, उनसे अदब और नरमी से बात करो, उनसे गुस्सा मत करो, किसी बात पर जिद न करो, खफा होकर जोर जोर से न बोलो, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। इन्हीं बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये छोटी सी तालिबा जो फसीहाना बलागत अंदाज में माँ बाप की खिदमत अपने इस कमा अपने नजर की वजाहत कर रही थी। सामने कराम, उर्दू जुबान में तकरीर याद करना, खास तौर से इस इलाके के अंदर जहाँ पर हमारी जुबान कच्ची जुबान है, सिंधी जुबान है, और सिंधी जुबान उर्दू जुबान बोलने वाली ये कौम, इनके अंदर उर्दू जुबान में तकरीर देना याद कराना ये बहुत ही मुश्किल अमर है, बहुत ही मुश्किल काम है। और ये वो उलमाए कराम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो सामने इजलास वगैरह कराते हैं। बहुत ही मुश्किल काम होता है, खास तौर से जब बच्चों की जो तलफ़्फ़ुज़ है उसकी अदायगी में या उर्दू जुबान की फसाद बलागत इस अंदाज में तकरीर कराना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा इस बात पर मेहनत का सामना करना पड़ता है।
अच्छी नमाज की खिदमत उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने मौजूद की वजाहत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तलबा व तालिबा जितने मौजूद को लेकर के हमारे सामने पेश करेंगे, हम सब को हमें पैरा होने की तौफीक अता फरमाएं। अब इसके बाद जब इकबाल उस्मान मैं जरूर से गुजारिश करूंगा, अल्लाह ताला इनका मुतकल मंजूर है, मौजूद मुकर्रम तशरीफ लाए माइक पर और अपने मुंतखब मौजू की वजाहत करें। जब इकबाल उस्मान। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम सदर साहब और तमाम हाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने एक तक़रीर करना चाहता हूँ। मेरी तक़रीर का उन्वान है अल्लाह ताला। अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है, वो इबादत के लायक है, वो एक है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, सब उसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं, और वो हर एक से पाक है। उससे अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, सूरज बनाया जिससे छत में उजाला है, दिन बनाया, दिन में पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपने सब काम करते हैं। उससे अल्लाह ने चांद बनाया और सितारा बनाकर चमकाए, और रात बनाई, रात हम सोते हैं, आराम करते हैं, दिन भर की थकान दूर करते हैं, और जीने दुनिया की सब चीजें पैदा की हैं। हम अपने खालिक को मालिक का कहना मानेंगे तो खुद से वो जन्नत देगा, अगर उसका कहना नहीं मानेंगे तो नाराज वो जन्नत में डालेगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको नेक बना, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब इकबाल उस्मान जो यकीन रहता है और बड़े ही जोशीले अच्छे अंदाज में, खतीबन अंदाज में अपने मुंतखब मौजू की वजाहत कर रहे थे। तमाम हाज़रीन इलाक़े से गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात स्पेशल तौर पर इस यतीम बच्चे के लिए हदिया पेश करें, और जो कुछ भी आप इस बच्चे को देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा यतीम बच्चों पर खर्च करने का अजर व सवाब अता फरमाता है। स्पेशल तौर पर ऐलान किया जा रहा है, इस बच्चे को आप कुछ न कुछ जरूर दें। और इसके बाद जब अब्दुल रहीम अब्दुल गफ्फार और जनाब से गुजारिश करूंगा दास पर तशरीफ लाएं। नेक अमल का बदला इन्होंने इस मौजू की तैयारी की है, और जनाब से गुजारिश है कि आप अपने मुंतखब मौजू की वजाहत करें। नेक अमल का बदला, जब अब्दुल रहीम बिन अब्दुल गफ्फार। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हाज़रीन जलसा, मेरी तकरीर का उन्वान है हर नेक अमल का बदला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम
माशाअल्लाह बहुत खूब एक छोटा सा तालिब इल्म है बड़ा फतेह फतेह हो अपने मौजू को समेट रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने मौजू की वजाहत भी की। छोटा सा बच्चा मेरे भाइयों माइक पर आना और अपने मौके जमीन को अदा करना हमने से जो हजरात पढ़े लिखे नहीं है उनको अच्छी तरह मेरी बात समझ में आ जाएगी कि माइक पर आकर के सिर्फ सवाल नहीं करना ये बहुत मुश्किल काम होता है और ये तालिब इल्म नेक अमल का बदला बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने मौजू की वजाहत की। जो तब्दील हुई गफ्फार मैं अपने इजलास से गुजारिश करूंगा कि अगर स्पेशल तौर पर इस बच्चे को जो इनाम दे जाए तो बेहतर है क्योंकि बच्चे की उम्र बहुत कम है। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर पेश की है। मैं पंडाल के अंदर मौजूद तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि हम मुसलमान हैं, हमें दीनी मजालिस में किस तरह बैठना चाहिए इसका भी पासी लिहाज अदब मजहबी इस्लाम के अंदर मौजूद है। हमें दीनी मजालिस में किस तरह बैठना है, जिस तरह मस्जिद में आकर के हमें पहले सब को पूरी करनी होती है फिर दूसरी तीसरी सब को, इसी तरह दीनी मजालिस के अंदर भी हमें चाहिए कि हम सफाई बना करके बैठें, हमारी लाइनें सीधी हों और जिस तरह नमाज के लिए हम बैठते हैं मस्जिद के अंदर उसी तरह हमारी मजलिस भी सीधी होनी चाहिए, फरिश्तों की तरह होनी चाहिए। लिहाजा हमें मजालिस के अंदर बैठने का जो अदब ये एहतराम मजहब इस्लाम ने सिखाया है उसी मुनासिबत से हमें हर मजलिस के अंदर बैठने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके बाद जब आमी हाजी याम फर्ज नमाज इनका मुंतखब मौजू है, मैं तालिबा से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुंतखब मौजू फर्ज नमाज की वजाहत करें। जब आमो बानो हाजी याम। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहब और तमाम सामाईन, फर्ज नमाज सुनवान पर मैं आप लोगों के सामने तकरीर करना चाहती हूँ। उम्मीद के अज़ान से सुनेंगे। अल्लाह पाक ने हमको पैदा किया, वो हमारा रब है, वो हमारा मालिक है। उसने हम पर 5 नमाज़ें फर्ज की हैं। 5 नमाजों के नाम ये हैं। पहली फजर की नमाज, दूसरी ज़ोहर की नमाज, तीसरी असर की नमाज, चौथी मगरिब की नमाज, 5वीं इशा की नमाज। और यह भी याद रखना चाहिए कि फजर की 2 रकात फर्ज है, ज़ोहर की 4 रकात फर्ज है, असर की 4 रकात फर्ज है, मगरिब की 3 रकात फर्ज है और इशा की 4 रकात फर्ज है। फर्ज का मतलब यह है कि बहुत ही जरूरी है, उनको उसके बगैर छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इसीलिए हमको फर्ज की पाबंदी करनी चाहिए और उनको छोड़ना नहीं चाहिए। बस इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमको नमाजी बना। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। नमाज की तरतीब हम सबको समझा रही थी, बता रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको फराज नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक तालिब इल्म जो तलावत कुरान के लिए मैं सबसे पहले बुलाया था सज्जाद अहमद हाजी खान। ये तालिब इल्म है वाकानेर जामिया का, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम साहब जो मनारी के रहने वाले हैं वो पढ़ा रहे हैं और मेरे ख्याल से उन्हीं की निस्बत से ये सज्जाद अहमद यहाँ पर तशरीफ ले गए हैं और यहाँ की जमात के जो जिम्मेदार हजरात में से एक शख्स है हाजी खान साहब, उन्हीं के लड़के हैं सज्जाद अहमद।
इनकी ख्वाहिश है कि ये तकरीर भी पेश करें। तिलावत के लिए एक बार आ चुके हैं और अल्लाह ताला पर भरोसा, इनको अभी एक दो रोज के अंदर ये मौका दिया गया है। जो जामिया से छुट्टी पर आए हुए हैं, तो मैं सज्जाद अहमद हाजी खान से गुजारिश करूंगा कि आप जो कुछ भी याद कर चुके हैं माइक पर तशरीफ लाए और अपने मौजू की कमाल को वजात करें। इनका मौजू है अल्लाह ताला का भरोसा। सज्जाद अहमद हाजी खान। अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम और तमाम सामाईन किराम, अनवान तकरीर है अल्लाह पर भरोसा और उसकी मदद का यकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम से मैंने भरोसा किया। अल्लाह पर कोई ताकत और कोई कुव्वत नहीं सिवा अल्लाह के। अपने हर काम का आगाज अल्लाह के नाम से करे। जिंदगी के हर काम में अपनी कोशिश जरूर करे। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह हर बात में अल्लाह की मदद मांगे, इसीलिए कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं हो सकता। आखिर में अल्लाह से दुआ है, ए अल्लाह हमको अल्लाह पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, एक दो रोज की तैयारी में सज्जाद अहमद ने बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर पेश की। अब उसके बाद जट अमीन भाई खान, मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और आपका मुंतखब मौजू है यौम जुमा। आप अपने मुंतखब मौजू की वजाहत करें। जट अमीन भाई खान। सेटिंग बराबर करा भाई। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन और तमाम हज़रात, उन्वाने तकरीर है यौम जुमा। जुमा का दिन ईद है। साल में 2 ईदें आती हैं, मगर जुम्मा की सूरत में मुसलमानों के लिए हर हफ्ता ईद है। जुम्मा का दिन आम दिनों का सरदार है। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा दिन है। जुम्मा का दिन ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा से अफजल है। उसी दिन कयामत कायम होगी। सुनिए, जुम्मा के दिन गुस्ल करना चाहिए और खुशबूदार चीज लगाकर पाक साफ होकर मस्जिद में जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने 3 जुम्मा सुस्ती है जो भी अल्लाह के दिल पर मोहर लगा देता है। चंद कलिमात और मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको जुम्मा की फजीलत मानने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये छोटा तालिब इल्म और मौजू इनका बहुत बड़ा था। इन्होंने अपने मौजू की वजाहत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस मुतालिम के बयान करता तमाम अहकाम पर अमल कराने की तौफीक अता फरमाए। मैं जो नाम लिख रहे हैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जितने हजरात नाम लिखा चुके हैं उन दोनों हजरात के नाम लिखें, नाम लोगों के सामने पेश करें और नाम पेश करते वक्त थोड़ा स्पीड के साथ पेश करें ताकि वक्त की किल्लत की भरपाई हो सके। आपसे गुजारिश है कि आप
مائک لے کر کے بازار سے بلند جو حضرات انعام لکھوا چکے ہیں ان کے نام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو انعامات لکھے گئے ہیں ان کا میں نام بولتا ہوں. مکھن لکھی سر گام اردو 300 مولانا کے لیے 300 بچوں کے لیے. رحیم ویاری 100 بچوں کے لیے. علامہ ویاری 100 بچوں کے لیے. رحیم خان مولانا 500 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. عبد الکریم نور بھائی 500 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. رحمت اللہ نور بھائی 500 بچوں کے لیے. حاجی عبداللہ نور بھائی 500 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے 1000 بچوں کے لیے. عبد الواحد نور بھائی 200 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. طیب نور بھائی 100 بچوں کے لیے. حضرت بتایا نور بھائی 200 مولانا کے لیے 300 بچوں کے لیے. سلام چین نور بھائی 200 بچوں کے لیے. اسے آجر 100 بچوں 200 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. نگر محمد 200 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. خالد محمد اسماعیل بیج 300 بچوں کے لیے. عظیم جناب طرف سے 500 بچوں 500 مولانا کے لیے 500 بچوں کے لیے. الفی سمجھیا نور بھائی 100 بچوں کے لیے 400 مولانا کے لیے 400 بچوں کے لیے. شیر محمد علامہ نور بھائی 100 بچوں کے لیے 500 بچوں کے لیے 100 مولانا کے لیے. ابھی نادری 100 بچوں کے لیے 500 بچوں کے لیے 500 ہری جان کے لیے اور 100 مولانا کے لیے. عیسا نور بھائی 100 بچوں کے لیے. ابراہیم قاسم نور بھائی 100 بچوں کے لیے 300 بچوں کے لیے 100 مولانا کے لیے. کیریا جناب طرف سے 200 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. نیتا جناب عورتوں کی طرف سے 800 بچوں کے لیے 800 مولانا کے لیے. ابراہیم حاجی لال جانو 200 بچوں کے لیے. مسلم جانو 200 بچوں کے لیے. عید تربیہ لیاری 200 بچوں کے لیے. حاجی نور محمد 500 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. محمد علی بندارا 250 بچوں کے لیے 250 مولانا کے لیے. اللہ جناب طرف کی 700 بچوں کے لیے 300 مولانا کے لیے. مولانا بسریا لیاری 200 بچوں کے لیے. بالکل جمع طرف کی 700 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. حاجی فتح پن 100 بچوں کے لیے 100 مولانا کے لیے. حاجی سنا پن 100 بچوں کے لیے 100 مولانا کے لیے. مرتب طالب لیاری 100 بچوں کے لیے 100 مولانا کے لیے. ہندوجا عبد الامین جنادر 500 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. حاجی جاکب کوٹرا 200 بچوں کے لیے 100 مولانا کے لیے. ہندوجا جلال حسین جنادر 300 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. بٹو محمد بہادر کوٹلا 200 بچوں کے لیے. ہندوجا جملہ علاقہ بدل 500 بچوں کے لیے. حاجی افضل عبداللہ ہندوجا والا پر 500 بچوں کے لیے. ہندوجا حکیم جنادر 300 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. حاجی داؤ علی لقب 200 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. ربل امید 200 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. موتی کی جنت طرف سے 2500 بچوں کے لیے 700 مولانا کے لیے. بائی واری وقت عبد الوزن حاجی محمد 300 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. محمد موتی چور 300 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. چاگلا جنوبت کوٹلا 50 بچوں کے لیے. حاجی کابل نور بھائی 800 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. کھتری ذاکر حسن عبوری 500 بچوں کے لیے. محمد کیفل نور بھائی 200 بچوں کے لیے. عمل کرنے کے لیے 1000 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے اور 1000 کا خرچہ اسٹیج کا. محمد اسماعیل صاحب 200 بچوں کے لیے 200 مولانا کے لیے. کھتری حاجی احمد عبوری 1000 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. خرچ ہوتے 1000 روپے خرچ ہوتے. مولانا کے لیے 5000 روپیہ. کاغذ 500 روپئے بچوں کے لیے 500 روپئے مولانا کے لیے. جمعہ جب لکھت ہوا 500 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. لانا ہوا جمع پر اجازت 30 بچوں میں تھے 1000 روپیہ مولانا میں تھے. حاجی آتا داؤلیا 1000 روپیہ مولانا میں تھے 1000 روپیہ بچوں میں تھے. عید جان سے نور بھائی 300 بچوں میں تھے 200 مولانا میں تھے. شیرا رحیم داس نور بھائی 300 بچوں میں تھے 200 مولانا میں تھے. آرو ابایا نور بھائی 500 بچوں میں تھے. محمد علی نور بھائی 400 بچوں میں تھے. دورہ جنت طرف 1500 بچوں کے لیے 500 مولانا کے لیے. عبد العظیم 200 بچوں میں تھے 200 مولانا میں تھے.
अन्य समाना बंधारा 500 मौलाना बाबे, जलाल लोधी बंधारा 500 बच्चों के लिए, हाजिदा मोहम्मद बंधारा 500 बच्चों के लिए, नवाज जाकिर हुसैन लेकर 300 बच्चों के लिए, 200 मौलाना के लिए, कमल हाजी मियां 500 बच्चों के लिए, 200 मौलाना के लिए, मलिक हाजी बच्ची मियां 100 बच्चों के लिए, हाजी अब्दुल्ला बेसलपुर 100 बच्चों के लिए, बंधारा 200 बच्चों के लिए, इदरीस गुलाम हुसैन बंधारा 200 बच्चों के लिए, गाँव छूला जुड़ गए 500 बच्चों के लिए, सलेजा अब्दुल हुसैन जवाजर 500 बच्चों के लिए, अयूब हुसैन जैसलपुर 300 बच्चों के लिए, 200 मौलाना के लिए, हुसैन बिन मोहम्मद नेत्रा 200 बच्चों के लिए, मजिद पियारू दुर्बे 200 बच्चों के लिए, 200 मौलाना के लिए, जत्र बरकिया तल 300 बच्चों के लिए, 100 मौलाना के लिए, अरबाब मुर्बे 200 बच्चों के लिए, 200 मौलाना के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह यहाँ के इजलास के अंदर तकारीब पेश करने वाले तालिब इल्मों को और यहाँ के उस्ताद मोहतरम को तोहफे कार से नवाजा, हदिया लिखाया, उम्मीद बुलालमान और सालगिरह खिलाने दिल करने को मदद अदा फरमाए। और मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ कि जो हजरात जिम्मेदार हैं, आगेवान हैं, वो रणनीति स्टेट बने तो बेहतर होगा, क्योंकि पंडाल के अंदर लोग बिल्कुल पूर हो चुके हैं। जो हजरात पीछे आएंगे उनको बैठने में तकलीफ होगी, लिहाजा यहाँ के जो जिम्मेदारान हजरात हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लोगों को चुन चुन करके स्टेज पर उनको दिखाएं, स्टेज पर लाएं। और पंडाल के अंदर बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद हैं, उनको भी उठा करके उनको स्टेज बनाएं तो बेहतर होगा। अब इसके बाद आप हजरात के अंदर एक ताजगी पेश करने के लिए, ईमान पेश करने के लिए जत मेहनत बानो और अल्लाह बानो, अल्लाह बानो, आप दोनों मुतालिमा से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और नज़्म पेश करें। जत मेहनत बानो और जत अल्लाह बानो। तमाम हजरात से गुजारिश है इस नज़्म को बगौर समाप्त फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा कुरान हमारा दिल सरारा जान जबे, कैसी बातें मीठी मीठी, कैसी राहें सीधी सीधी, दीन के सब अहकाम है उसमें, अच्छे सब पैगाम है उसमें, बोलते कैसे प्यारे प्यारे, रोशन ऐसे जैसे तारे, हमको सिखाया झूठ न बोलो, हमको सिखाया पूरा तोलो, पास पड़ोसी को पहचानो, भाई बराबर उसको जानो, अच्छा है कुरान हमारा दिल से प्यारा जान से प्यारा, दिल से प्यारा जान से प्यारा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह ये थी जत मेहनत बानो और अल्लाह बानो, जो बड़े अच्छे अंदाज में नज़्म पेश कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम हाज़रीन इजलास की हाज़री को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और आपका मुंतखब मौजू है जन्नत, आप अपने मुंतखब मौजू की भी वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, हाज़िरीन जलसा और तमाम सामाईन, मैं आपके सामने एक तकरीर करना चाहती हूँ। उम्मीद कि आप ध्यान से सुनेंगे।
जब रेशमा मुस्तफा मुझे इस अंदाज में मौजू की बात कर रही थी। और इसके बाद मैं बात खबर देना चाहूँगा जब अब्दुल्ला हाजीयान को कि आप यहाँ पे तशरीफ लें। जुल्म का अंजाम आपका मुंतखब मौजू है। आप अपने इस मुंतखब मौजू की वजाहत करें। जब अब्दुल्ला हाजीयान अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम और तमाम हाज़रीन समाइन को मैं आपके सामने एक तकरीर करना चाहता हूँ। आज मेरा मौजू है जुल्म का अंजाम। उम्मीद के आप तवज्जो से सुनेंगे। हमारा रब बड़ा मेहरबान है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि वो जुल्म करने वाले को पसंद भी नहीं करता। कुरान और हदीस में बहुत से गुनाह की मज़म्मत आई है, उनमें से एक जुल्म भी है। इसलिए जुल्म नहीं करना चाहिए, जुल्म से बचना जरूरी है, क्योंकि जुल्म करने वाले का अंजाम बहुत ही बुरा है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए। एक बार हमारे रसूल को जहन्नम का मंजर दिखाया गया। आपने उसमें बहुत से गुनहगार देखे। इसमें आपने पहले जमाने की एक औरत देखी जिसका बहुत ही अजाब हो रहा था और वो बुरी तरह आग में जल रही थी। वो अजाब की वजह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। हमारे नबी ने दोज़ख के दारोगा से पूछा कि इस औरत का गुनाह क्या है, उसको इतनी सख्त सजा क्यों मिल रही है। दारोगा ने जवाब दिया कि इस औरत के पास एक बिल्ली थी, एक दफा उसको रस्सी से बांध दी और उसका खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मगर उसको रहम न आया। आखिरकार बिल्ली बेचारी भूखी और प्यासी मर गई, मगर उस औरत को रहम न आया। उस औरत का गुनाह यही है, इसलिए उसको इतनी सख्त सजा मिल रही है। जुल्म का अंजाम बहुत ही बुरा है, बल्कि हर जानदार के साथ भलाई करनी चाहिए, इसमें बहुत सवाब है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमको जुल्म से बचाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये थे जब अब्दुल्ला हाजीयान मुझे इस अंदाज में मौजू की वजाहत कर रहे थे। अब इसके बाद चाँद अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मखलूक है। इस मौजू की वजाहत करने के लिए मैं दावत खिताब देना चाहूँगा यहाँ पे मुताल्लिम जत रिजवान मुस्तफा साहब को। आज जनाब से गुजारिश है माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुंतखब मौजू की समाअत पर वजाहत करें। जत रिजवान मुस्तफा। ग्रीन लाइट चालू है, चालू रख जब लगी दबजी नहीं बात। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन और उलेमा-ए-इज़्ज़ाम, मैं आप लोगों के सामने चाँद अल्लाह की एक मखलूक है इस उन्वान के तहत तकरीर करना चाहता हूँ। उम्मीद के आप लोग मेरी तकरीर तवज्जो से सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज। जब शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है और आसमान पर छोटे छोटे तारे चमकने लगते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर उन तारों से भी अच्छा, बहुत अच्छा चांद लगता है। चांद कैसा खूबसूरत है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी कमान जैसा हुआ, कभी आधा गोल हुआ तो कभी पूरा
सुबहान अल्लाह, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। यकीनन चांद अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दफा कुछ लोगों ने हमारे नबी से चांद के बारे में पूछा, जिसका बयान कुरान में सुनिए। अल्लाह फरमाता है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ऐ नबी ये लोग आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, आप उनको कह दीजिए लोगों के वक्त और हज के मौसम के लिए है। चांद हमारे बड़े कौन का है। इसी चांद को देखकर हम इस्लामी महीनों की गिनती करते हैं। इसी चांद को देखकर हम रमजान के रोजे रखते हैं। इसी चांद को देखकर हम ईद उल फितर ईद उल अज़हा मनाते हैं। मगर हाँ, ये याद रखना चाहिए, चांद अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का ताबा है, अल्लाह के हुक्म पर चलता है। अल्लाह ने इसको हमारे लिए ही पैदा किया है। हमारे प्यारे नबी जब नया चांद देखते थे तो जरूर पढ़ते, अल्लाहुम्मा अल्लाहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। हमको भी नया चांद देखकर यही दुआ पढ़नी चाहिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए चांद को अमन और ईमान सलामती वाला बना। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये थे जिक्र ज़मीन मुस्तफ़ा, जो बड़े ही खतीबाना अंदाज में चांद अल्लाह की एक मखलूक है इस मौजूद की वजाहत कर रहे थे। अब इसके बाद खतरी अलवीना बानो और अयाना बानो, ये दो तालिबा माइक पर खड़े हो जाए और इन्होंने नात की तैयारी की है। ये इस इलाके के रहने वाली नहीं है, बल्कि ये उगेड़ी गांव की रहने वाली है और मौलाना शोर साहब इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए इनके घर पर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब बच्चों का सालाना इम्तिहान ले रहा था तो उगेड़ी गांव से वो तालिब इल्म और तालिब इल्म के साथ साथ उनके गार्जियन भी अपनी गाड़ी लेकर के अपने बच्चों को इम्तिहान दिलाने के लिए भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए भी ये दोनों तालिबां आपके सामने हाजिर खिदमत होंगी। मैं बड़े खुशी के साथ ऐलान करना चाहता हूं कि श्री उत्ताल सिंह जोड़गर गांव के सरपंच भी हैं और तालुका पंचायत के चेयरमैन भी हैं। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि आप रोने के स्टेज बने तो बेहतर होगा, स्टेज पर तशरीफ लाएं और मैं आपका बहुत बहुत वेलकम स्वागत करता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए तशरीफ लाए। इनके अलावा हाजी जकरिया साहब समुद्र वार्ड से अपनी टीम के साथ तशरीफ ला चुके हैं और बहुत सारे आगेवान हजरात भी, जिनका एक एक करके नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा जब तमाम जिम्मेदार हजरात के नाम ले लेकर के शाल पोशी भी की जाएगी। मैं तब तक के लिए खतरी अलवीना और अयाना बानो से गुजारिश करूंगा कि आप नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तैयार रहें और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी, बेकसों के लिए बेबसों के लिए दुख हमेशा उठाते थे प्यारे नबी, मीठे लफ्जों में काम अल्लाह के हर किसी को बताते थे प्यारे नबी, राह हक से जो भटके हुए थे उन्हें सीधा रास्ता दिखाते थे प्यारे नबी, कोई दुश्मन हो या दोस्त हो आपका, काम हर एक के आते थे प्यारे नबी, ये हकीकत है हाफिज किसी का कभी दिल हरगिज़ दुखाते थे प्यारे नबी, दिल हरगिज़ दुखाते थे प्यारे नबी,
दिल न हरगिज़ दुखाते थे प्यारे नबी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सामने से कामयाब बनाने के लिए श्री मोहम्मद सादा साहब और दूसरी जो शख्सियत है जो आगे नाम है वो है मुखबिर रबाई सर इस्लामाबाद से। और इससे पहले जो मैं ऐलान किया था श्री इकबाल सिंह देवर गांव के जो सरपंच भी हैं तालुका पंचायत के चेयरमैन भी हैं उनके आने से पहले पहले ऐलान हो चुका था। मुझे बात मालूम हुआ कि अभी तक आए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब की तशरीफ फरमा चुके हैं, रोड के स्टेज बन चुके हैं। मैं श्री इकबाल सिंह देवर गांव के सरपंच तालुका पंचायत के चेयरमैन और राम का सौदा उठला गांव और मुखबिर रबाई सर उठला गांव आप तीनों जिम्मेदार हजरात का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत दिलकर स्वागत करता हूँ। आप तशरीफ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आप रोड स्टेज बन चुके हैं। आपका बहुत बहुत दिलकर स्वागत। और उसके बाद खतरी अफजल याकूब आपका मुंतखब मौजूद है रंगाकारी। मैं खतरी अफजल याकूब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुंतखब मौजूद रंगाकारी की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक व मन साम युराई फ़क़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। अल्लाह पाक की इबादत या और कोई नेकी का काम अल्लाह को खुश करने के बजाय दूसरों को खुश करने के लिए किया जाए, ऐसे काम को रियाकारी कहते हैं। ये अगरचे शिर्क जली और बड़ा शिर्क नहीं है, लेकिन छोटा शिर्क जरूर है। रियाकारी और दिखावा ये वो गुण है जो ईमान को अंदर ही अंदर खा लेता है और नेकियों को खोखली कर देता है। इंसान को अजर और सवाब की बजाय अक़ाब व अज़ाब में मुब्तला कर देता है। रियाकारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले 3 आदमियों का फैसला किया जाएगा। एक होगा शहीद, दूसरा होगा आलिम, तीसरा होगा सखी। अल्लाह पाक शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाकर पूछेगा कि तूने मेरी नेमतें पाकर क्या काम किए। वो कहेगा, अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी की खातिर अब जंग किया, यहाँ तक कि नहीं मैंने अपनी जान दे दी। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठा है, तूने मेरे लिए जंग नहीं की बल्कि तूने अपने नाम के लिए जंग की थी, और तेरा नाम दुनिया में हो चुका, अब तेरा बदला जहन्नम ही है। और अल्लाह का हुक्म होगा कि इसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दो। चुनांचे इस शहीद को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह पाक दीन के आलिम से अपनी नेमतें याद दिलाकर पूछेगा कि तूने मेरी नेमतें पाकर क्या काम किए। तो वो कहेगा, अल्लाह मैंने दीन का इल्म हासिल किया, लोगों को तालीम दी और तेरी रज़ा खातिर कुरान पढ़ा। अल्लाह फरमाएगा, तू भी झूठा है, तू अपने काम के लिए पढ़ता था और तुझे दुनिया में इसका बदला मिल चुका, अब तेरा बदला जहन्नम ही है। और अल्लाह का हुक्म होगा कि इसको भी मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दो। चुनांचे इस आलिम को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह पाक सखी को अपनी नेमत याद दिलाकर पूछेगा कि तूने मेरी नेमतें पाकर क्या काम किए।
وہ کہے گا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے, تو اپنے نام کے لیے سخاوت کرتا تھا اور تجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل چکا, اب تیرا بدلہ جہنم ہی ہے. اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل کسی کے جہنم میں ڈال دو. چنانچہ اس سخی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ریا کوئی بات نہیں, تشریف لے جائیں. جزاک اللہ. میں حاضرین جناب کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ابو یعقوب جو مائک پر ابھی کھڑے ہوئے تھے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وہی گاؤں سے ہے اور مولانا شیخ صاحب ان کو آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ مکمل طالب علم نہیں ہے کہ کسی جگہ یہ مکمل طور سے علم حاصل کریں, بلکہ یہ دکانداری اور تجارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کے لیے دین تعلیم کے لیے تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. سو الحمد للہ کے فضل کرم سے دعا کری انہوں نے اپنے طور پر جو بھی نافذین پیدا کیا, حالات کا دور میں مشہور ہیں کہ آپ وقت نکال کر کے ٹیوشن پڑھتے ہیں, قرآن شریف نمازیں پڑھتے ہیں, اردو پڑھتے ہیں, اور آپ نے جس انداز میں تقریر پیش کی ہم آپ کی محنت کو سراہتے ہیں. اور یہ اسٹیج ہے, یہ مائک ہے, اور یہاں پر آ کر کے دین کی باتیں کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے جو کچھ بھی محنت کیا اور جو کچھ بھی بیان کیا, اللہ رب العالمین سب کو ہمیں پورے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں جج امیر خان صدیق کو دعوت دینا چاہوں گا, اور آپ کا منتخب موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو جناب کی گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے منتخب موضوع کی سماحت کو وضاحت کریں. السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عنوان تقریر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. امید کہ آپ دھیان سے سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انک لعلی
बड़े अच्छे अंदाज में अपने मौजू की वजाहत कर रहे थे। अब आपके सामने एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र है 4 साल, नाम है माशाअल्लाह ये 4 साल लड़का इमरान भाई खान, इन्होंने जो कुछ भी बयान किया है हम इनकी हिम्मत अफजाई करें, इन्हें तोहफे खैर से नवाजें और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कम उम्र के बच्चे और बच्चियां माइक पर आ चुके हैं और इमरान भाई खान 4 साल लड़का भी अल्हम्दुलिल्लाह माइक पर आकर के महफिल जुमर को अदा कर चुका है। हम मुस्तकबिल में इन बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में ये बच्चे आने महफिल जरूर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ की जमात के लोगों की मेहनतों को देख करके हम दुआएं भी करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर दीन का काम अच्छा हो और यहाँ के बच्चे मुस्तकबिल में आलमी दीन और हाफिज़ुल कुरान जरूर रहे। अब इसके बाद में जब रज़िया उस्मान को दावत देना चाहूंगा। आपका जो मुंतखब मौजू है वो ये है बीमार कुर्सी में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। जब रज़िया उस्मान माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुंतखब मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहब और तमाम सामाईन गिरोह, मैं आप लोगों के सामने बीमार कुर्सी में हमारे रसूल का तरीका इस उन्वान पर एक तकरीर करना चाहती हूँ। मैं क्या आप लोग मेरी तकरीर ध्यान से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़्क़ुल मुस्लिमु अलल मुस्लिमि खम्स, रद्दु सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिश। बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक है। सलाम का जवाब देना, बीमार की इयादत करना, जनाजों के साथ जाना, दावत देने वाले की दावत कबूल करना, सीखने वाले के लिए यरहमुकल्लाह कहना। इन 5 हुकूक में से एक हक है कि बीमार की इयादत करना। बीमार की इयादत करने में बड़ा सवाब मिलता है। देखिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी साथी की बीमार होने की खबर सुनते तो आप उसकी इयादत करने के लिए तशरीफ ले जाते और उसकी पेशानी और नब्ज पर अपना दायां हाथ रखते और उसको तसल्ली देते हुए फरमाते, ला बअसा तुहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो खैरियत ही है। एक हदीस में आता है कि एक यहूदी बच्चा हमारे रसूल की खिदमत में आया करता था। वो एक बार बीमार हो गया तो आप उसके पास बीमार कुर्सी के लिए गए और एक मर्तबा एक औरत की इयादत के लिए गए जिसको सख्त बुखार था। उस औरत ने कहा, ये नामुबारक बुखार। आपने फरमाया, बुखार को नामुबारक न कहो, इससे इस तरह गुनाह माफ हो जाते जिस तरह भट्टी में से आग से लोह में से पाक व साफ हो जाता। बीमार से पूछते किसी चीज को जी चाहता है और अगर उस चीज से नुकसान न होता तो आप इंतजाम कर देते हैं। आप फरमाते कि जब किसी बीमार कुर्सी के लिए जा तो उसे ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद दिला। इससे कुछ होता तो नहीं मगर बीमार की दिल खुश हो जाती। अगर आप किसी की तंदुरुस्ती से मायूस हो जाते तो ये आयत पढ़ते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसको तौबा का
حکم دیتے اور کلمہ پڑھنے کی نصیحت کرتے. ہمارے رسول اسی طریقہ سے بیمار پرسی کرتے. ہم کو بھی چاہیے ہم بیمار کا عادت آپ کے طریقہ کے مطابق. آخر میں دعا ہے کہ اللہ کو اپنے رسول کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد میں جس ممتاز ہادی کو دعوت دینا چاہوں گا. آپ کا موضوع ہے بچوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک. اور جناب سے گزارش ہے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے منتخب موضوع کی وضاحت کریں. جس ممتاز ہادیہ. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم صدر صاحب اور تمام حاضرین، میں آپ کے سامنے ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ دھیان سے سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا. ترمذی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے تھے، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ دیتے. ننھے منھے بچے لائے جاتے تو انہیں گود میں لے لیتے، بوسہ دیتے، انہیں نہلاتے کھلاتے پلاتے. کسی گلی میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تو خود آگے بڑھ کر ان کو سلام کرتے، ان سے مزے مزے کی باتیں کرتے. جب سفر میں تشریف لے جاتے تو جو بچہ راستے میں مل جاتا اسے اپنی سواری پر بٹھا لیتے. اگر کبھی بچوں سے بھول ہو جاتی تو آپ انہیں بڑے پیار سے سمجھاتے. بچوں کو مارنا پیٹنا آپ کو پسند نہ تھا. مدینہ میں کھجور کے باغ تھے. جب پھل آتے تو ایک لڑکا ایک باغ میں جاتا، پھلوں پر پتھر مارتا، کھجوریں گراتا تو ان میں سے اچھی اور پکی پکی کھجوریں اٹھا کر کھا لیتا. ایک دن باغ کے مالی نے اسے دیکھ لیا. اس نے لڑکے کو پکڑا اور پیارے نبی کی خدمت میں لے گیا. لڑکا بہت ڈر رہا تھا کہ پیارے نبی ناراض ہوں گے اور سزا دیں گے، لیکن حضور نے فرمایا آؤ میرے پاس بیٹھو. لڑکا آپ کے پاس جا بیٹھا. آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے پوچھا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تم اچھے لڑکے معلوم ہوتے ہو، کیا تم نہیں جانتے یہ باغ تمہارا نہیں کسی اور کا ہے؟ دوسروں کی چیزیں یوں برباد نہیں کرتے. پیارے نبی کی زبان سے یہ میٹھے بول سن کر لڑکا سچ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے تازہ کھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن خریدنے کو پیسے نہیں ہوتے. میں اس وقت باغ میں جاتا ہوں جب وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تو پتھر مار کر کھجوریں گراتا ہوں اور اچھی چون لیتا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا آؤ میرے پاس بیٹھو. لڑکا آپ کے پاس جا بیٹھا. آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، نرمی سے پوچھا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تم اچھے لڑکے معلوم ہوتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ باغ تمہارا نہیں کسی اور کا ہے؟ دوسروں کی چیزیں یوں برباد نہیں کرتے. پیارے نبی کی زبان سے یہ میٹھے بول سن کر لڑکا سچ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے تازہ کھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن خریدنے کو پیسے نہیں ہوتے. میں اس وقت باغ میں جاتا ہوں جب وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تو پتھر مار کر کھجوریں گراتا ہوں اور اچھی چون لیتا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا کہ بہت خوش ہوا کہ تم نے سچی بات کہہ لی، لیکن بغیر اجازت کے دوسروں کی چیزیں لینے سے اللہ منع کرتا ہے. لڑکے نے کہا اللہ کے رسول، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. پیارے نبی نے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نیک بنا اور اپنے نبی پر رحمت نازل فرما. آمین. وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بہادر گاؤں کے پڑھنے والے تمام بچوں کو بڑھ جا ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے. الحمدللہ بہادر لینڈ کے تمام جماعتی بھائیوں نے مل جل کر کے اپنے مدرسہ کے اندر پڑھنے والے تقریباً 31 بچے اور بچیوں کو بند ایک لفافے کے اندر 551 روپے جو ٹوٹل 17,081 روپے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہاں کے تمام جماعتی بھائیوں نے مل جل کر کے جو خصوص جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم پڑھنے والے تمام بچوں کو ایمان سے ملا دیں. اور ایسا بہت کم دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ مدرسے کے اندر تمام پڑھنے والے بچوں کو پہلے جماعت کی طرف سے ٹوٹل سارے بچوں کو ایمان دیا جائے. الحمدللہ اس جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ الحمدللہ اس معاملے میں انہوں نے حصہ لیا اور مدرسے کے اندر جتنے بھی طالب علم پڑھ رہے ہیں تمام حضرات آپ کے سامنے اپنے بند لفافے کو لے کر کے حاضری خدمت دی ہے. ان کے لفافے کے اندر 551 روپے تقریباً اسٹوڈنٹ ہیں 21 بچے بچیاں ہیں جو 17,081 روپے تقریباً ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس جماعت کو زندگی کا چلی ترقی عطا فرمائے. اور اس سال کے اندر بچوں نے جو امتحانات دیے ہیں ششماہی امتحان اور سالانہ امتحان اور امتحان دینے کے بعد انہوں نے جو نمبرات حاصل کیے ہیں ان تمام نمبرات کے سند رزلٹ ان بچوں کے ہاتھ میں بھی دیے جا چکے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات مشاہدہ کر پا رہے ہوں گے ان بچوں کے ہاتھ میں رزلٹ بھی موجود ہے اور ان کے ہاتھ میں اس جماعت کی طرف سے 551 روپے کا بل لفافہ موجود ہے. میں مولانا شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ 1-2 منٹ کے اندر اپنی پوری جماعت کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکر گزار ہوں اس جگہ پر میں پہلی بار قدم اٹھایا ہوں کیونکہ مکتب چالو کیا اور اس کے بعد ششماہی سالانہ امتحان ہوئے. امتحان میں بچوں کا الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ہوا. طالبان کے دل بھاگ بھاگ ہو گئے اور ایک بہترین شکل میں ہر بچے کو 551 روپیہ انعام دینے کا فیصلہ کیا اور ہر بچے کو 551 روپے کا ہاتھ میں دیکھا گیا ہے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں پوری جماعت کا کہ انہوں نے بچوں کو ہمت دکھائی تھی. بچوں سے گزارش ہے اور بیٹے کا یہاں پر بیٹھ گیا. اب اس کے بعد گزارش ہے 4 یا 5 اور اسٹوڈنٹ باقی ہیں پھر انشاءاللہ تعالی شال پوشی کا بھی انتظام کیا جائے گا. جو حضرات ہماری دہشت کامیاب بنانے کے لیے جو ذمہ دار حضرات موجود ہیں شال پوشی کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اس گاؤں کے تمام ذمہ دار حضرات سے گزارش کروں گا کہ شال پوشی کے انتظامات کے جو بھی آپ کے طریقے ہیں اس معاملے میں آپ لوگ تیار ہیں. شال لا کر کے رکھے پہلے سے تاکہ وقت کی قلت کو بھرپائی ہو سکے. میں بھارت خطاب دینا چاہوں گا جب جابر عبدالعزیز خیر کو محبت اور
गुजारिश है कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुंतखब मौजू की समाहत को वजात करें। जज जाबिर अब्दुल अजीज। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قرآن مجید اور احادیث رسول اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارے آئی مگر میری جان سے زیادہ پیارے نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی ادھورا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے آئیں۔ تب آپ نے فرمایا اے عمر اب بات بنی۔ ایک مسلمان ترازو کے ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھے اور دوسرے پلڑے میں دنیا، اس کی تمام چیزوں، تمام انسانوں اور ہر قسم کی نعمتوں کی محبت رکھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے تب تو ایمان ہے۔ اگر دنیا کی کسی چیز کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ سب محبتوں کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے، چاہے وہ جگر کا خون لے کر پڑھنے والی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شفقت کا سایہ دینے والا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رفیق منزل اور امراض زندگی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑھاپے کا سہارا بننے والی اولاد ہی کیوں نہ ہو، سب کی محبتوں کا احترام، سب کے حقوق بجائے، سب سے عزت و محبت، سب کے کمالات کا اعتراف۔ لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آئے تو ساری محبتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور محبت کی ابو لہب جیسی محبت نہ ہو، بلکہ آپ کے صحابہ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب رضی اللہ عنہم جیسی محبت ہو، یعنی آپ کی ذات سے بھی محبت اور آپ کی بات سے بھی محبت۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھا اور پھر آپ کی فرما برداری اور اطاعت کی بہترین مثالیں قائم کر کے محبت کا حق ادا کر دیا۔ آپ سے سچی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ قدم قدم پر آپ کی اطاعت کی جائے۔
यहाँ पर तशरीफ लाए, यहाँ के हिर्स और तनाज़ुर है, अपने मुल्क के तनाज़ुर की तनाज़ुर करें। और इसके बाद सिर्फ 3 तालिब इल्म और बचे हुए हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला शाम कोशी का जो आपका एक कल्चरल इलाज है उसे पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो है माल के हिर्स। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इंसान की बहुत कमजोरियां बयान फरमाई है। कहीं फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान सरासर नुकसान में है। तो कहीं फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो कहीं फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला है। तो कहीं फरमाया इन्नल इंसान लयतग़ा, बेशक इंसान आपे से बाहर हो जाता है। तो कहीं फरमाया वन्नहु युब्बिल खैर लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। इन कमजोरियों में इंसान की एक कमजोरी माल की हिर्स है। इंसान माल का हरीस होता है, वो ज्यादा से ज्यादा माल की लालच में आकर अपने आप को बेहद मशगूल कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी के पास माल से भरी हुई 2 वादियां हो तो तीसरी का तौलिब होगा, आदमी का पेट तो मट्टी ही भर देगी। हालांकि ये जिंदगी अल्लाह पाक ने एक निहायत ऊंचे मकसद के लिए अता की है, मगर वो माल की लालच में से भूल जाता है, उसे कुछ खबर नहीं कि जिंदगी का कोई ऊंचा मकसद भी है। जब अमल के बदले का और नताइज के ज़ुहूर का और जज़ा के मिलने का वक्त आएगा, तब उसे पता चलेगा कि वो दुनिया में नाकाम जिंदगी गुजार कर आया है। इसी नाकामी से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमको खबरदार किया। सूरह नून में अल्लाह पाक ने एक बड़ा नसीहत भरा वाकया बयान फरमाया है। एक आदमी नेक और सखी था, उसके पास एक बाग था। वो बाग की पैदावार में से अपने घर और खेती के अखराजात निकाल कर बाकी माल अल्लाह में खर्च कर देता था। इसी वजह से अल्लाह पाक ने उसके माल में बड़ी बरकत डाल दी थी। जब वो मर गया तो उसकी औलाद ने सोचा कि हम गरीबों और मिस्कीनों को माल देना बंद कर दे तो हम बहुत जल्द मालदार बन जाएंगे। चुनांचे जब फल पक गए और फसल काटने का वक्त आया तो उन्होंने कस्में खाई कि सुबह अंधेरे बाग पहुंचेंगे और किसी को खबर न देंगे ताकि कोई साइल न आए। प्रोग्राम के मुताबिक वो रात को चुपके निकले, बाग पहुंचे तो क्या देखते हैं कि लहलहाता हुआ फला फूला बाग जलकर खाक हो चुका है। पहले तो ये समझे कि शायद रास्ता भूल गई है, लेकिन होश हवास ठीक हुए तो उन्हें यकीन आ गया कि ये बाग हमारा ही था। तब उनको अपने गुनाह का ख्याल आया और आपस में एक दूसरे को मलामत करते हुए अपने गुनाह का एतराफ करने लगे। मालूम हुआ कि माल की हिर्स अच्छी चीज नहीं, दुनिया और आखिरत में इसका बदला मिलकर रहता है। माल की लालच इंसान के अंदर बखीली और संगदिली पैदा कर देती है। माल की लालच इंसानों को झूठ, धोखा, जुल्म, गजब, हक़तलफी और लूट मार जैसे गुनाहों में मुब्तला कर देती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमको माल की लालच से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब इसके बाद जो शरीफा हाजी रबला को दावत देना चाहूंगा, उनका मुंतखब मौजूद मुतल्लिमा से गुजारिश है जल्दी से यहाँ पर तशरीफ लाएं। और इसके बाद मौलाना शेख साहब से गुजारिश है कि जिन हजरात को स्वागत के लिए शान पोशी करना है, उन तमाम बड़े बड़े जिम्मेदारों के नाम बोल करके उनको स्टेज पर बुलाएं। जो शरीफा हाजी रबला तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और तमाम हाज़रीन किराम, मैं आपके सामने इंसानी हमदर्दी के मौजू पर एक तकरीर करना चाहती हूँ। उम्मीद के आप गौर समात फरमाएंगे। ए ईमान वालों, एक दिन ऐसा
حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری کس طرح عیادت کرتا جبکہ تو کائنات کا مالک ہے. اللہ فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں میرا بڑا بندہ بیمار ہو گیا تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی. کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا. وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھلاتا جبکہ تو کائنات کا مالک ہے. اللہ فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اس سے نہیں کھلایا. اگر تو اس سے کھلاتا تو آج اس نیکی کو میرے پاس پاتا. اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہیں پلایا. وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح پلاتا جبکہ تو ساری کائنات کا رب ہے. اللہ فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں میرا بڑا بندہ نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اس سے نہیں پلایا. اگر تو اس سے پلاتا تو آج اس نیکی کو میرے پاس پاتا. اللہ پاک نے بیمار کی عیادت کرنے، بھوکے کو کھلانے اور پلانے کی بہت ہی اچھے انداز میں ترغیب دی ہے. انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم کو انسانی ہمدردی کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. اب اس کے بعد جب رضیہ عبدالعزیز کو دعوت دینا چاہیں گے، زبان کی حفاظت آپ کا مقدم موضوع ہے، اپنے منتظر موضوع کی کمی کو وضاحت کریں. میں تمام جماعتی بھائیوں سے گزارش کروں گا، اور جیسا کہ میں نے کہا بھی تھا اجلاس کے آغاز سے پہلے کہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی اور خامی ہے وہ یہ کہ جلسے کے اندر سے اٹھنا بیٹھنا جو ہمارا سلسلہ ایک ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہاں کی جماعت کے تمام ذمہ داران حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات فالتو ادھر ادھر اپنے ٹائم کو پاس کر رہے ہیں کھڑے ہونے کی شکل میں، وہ با ادب با مؤدب پنڈال کے اندر رہنے کے پنڈال بنائیں. تمام جماعتی بھائیوں سے گزارش ہے ان کو آپ پنڈال کے اندر بیٹھنے کے لیے ریکویسٹ کریں، کیونکہ ایک دو طالب علم کے بعد انشاءاللہ تعالی شال پوشی کا جو ایک کلچر ہے اسے پیش کیا جائے گا. جب رضیہ عبدالعزیز سے گزارش ہے کہ آپ تقریر پیش کریں. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. صدر محترم اور تمام سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. امید کہ آپ دھیان سے سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. سورہ بلد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی کائنات میں کئی مخلوقات پیدا کیا، کسی کو چھوٹا تو کسی کو بڑا، کسی کو بدتر تو کسی کو بدتر بنایا. تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا اور انسان پر بہت سے انعام کیے. انہی انعاموں میں سے ایک زبان بھی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. یعنی کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے. آنکھیں اللہ کی دی ہوئی، ہونٹ اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں. زبان اگرچہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن سارے جسم پر اس کی حکومت چلتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے عضلات زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تیرے سے وابستہ ہیں. اگر تو ٹھیک رہے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی رہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے. معلوم ہوا کہ اللہ نے زبان میں کتنی طاقت دی ہے. زبان ہی سے ہم چیزوں کو چکھتے ہیں، دل اور دماغ کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ زبان سے ہم کسی کا دل جیت سکتے ہیں تو کسی کا دل توڑ بھی سکتے ہیں اور غلط استعمال سے پرہیز کرتے ہیں. زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس سے اللہ کے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا دو فرشتے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. انسان کوئی لفظ منہ سے نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. وہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور بدیوں کو لکھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ پاک قیامت کے دن انسان کے سامنے عملنامہ رکھ دے گا. تب زبان دراز اور زبان کی حفاظت نہ کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس کی زبان سے کیسے خطرناک گناہ ہوئے ہیں. اس وقت افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے دربار میں جو بھی سزا ملے گی وہ بھگتنی ہی پڑے گی. زبان سے بڑی تکلیفیں آتی ہیں. سنیے، کبھی زبان فتنہ و فساد کرا دیتی ہے، کبھی زبان لڑائی جھگڑا کرا دیتی ہے، کبھی زبان خون خرابہ کرا دیتی ہے، کبھی زبان ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیتی ہے، کبھی زبان پولیس کے پاس پہنچا دیتی ہے، کبھی زبان جیل میں پہنچا دیتی ہے. اس لیے آخرت پانے کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی سے نجات پائی. اگر بولنا ہو تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. کہاوت مشہور ہے سوچو سمجھو بولو پھر بولو. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. اور اس کے بعد ایک آخری خطیبہ ہے خطیب الوینہ انور، جو گاؤں سے بھی یہ تعلق رکھتے ہیں. قرآن کی فضیلت خطیب الوینہ انور کے بعد میں ایک دینا چاہوں گا شیخ صاحب کو. مولانا شیخ صاحب بالکل تیار ہوئے ان حضرات کے نام پیش کریں جن کے لیے شال پوشی کا انتظام کیا گیا ہے. مولانا شیخ صاحب اس کے لیے بالکل ریڈی رہے. خطیب الوینہ انور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بخاری. حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع ہے قرآن کی فضیلت. دنیا کی سب سے پاکیزہ کتاب قرآن ہے. ہمیں یقین ہے اس کا ہر سچا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم ما
آپ کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ قرآن اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ دلوں کو تازگی بخشی، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا، یہی وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کا الفاظ رٹنے کا ناٹا بھی بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور ویسے اسے پڑھنا بیکار ہے۔ افسوس سدا افسوس، اس قرآن کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ حافظ قرآن کے برکت سے نجات حاصل ہوگی، حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہے جہاں آخرت کو پہنچے۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جب اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس مقام پر اتارا گیا وہ امین، جس رات پر اتارا گیا وہ امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ امین، جس مہینہ میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام جو تمام کلاموں سے افضل ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، حسد کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ صحابہ قرآن سے دوڑنے، قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی، وہ قرآن ہی تھا۔ سنو، ذرا غور سے سنو۔ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و انصاف کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بن گئے، قرآن آیا تو توحید ملی، قرآن آیا تو ایمان ملا، قرآن آیا تو تاریخی کافور ہوئی۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجیے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، قرآن آیا تو شریعت ملی، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس سدا افسوس، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی تعلیمات کو بھلا دیا، آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ اس بگڑے ہوئے حالت کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار گھر کا آدمی ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے قرآن کی تعلیم کا بندوبست کرے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے لیکن جاتے ہوئے فرمایا تھے، انی قد ترکت فیکم شیئین لا تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو سکینت اس پر اترتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی بڑی نصیحتیں کی ہیں، صحابہ کرام نے جب یہ نصیحتیں سنی تو ان کے دلوں میں جگہ دی، قرآن کو کلیجے سے لگائے، لیکن آج قرآن کے چہنے والے نہ رہے ہیں، آج ہم مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جان ہماری محفوظ
محفوظ نہیں, مال ہمارا محفوظ نہیں, عزت و آبرو ہماری محفوظ نہیں, ہماری مساجد محفوظ نہیں, ہمارے مدارس محفوظ نہیں, ظلم و ستم کی ہمارے لیے گھوم رہی ہے. اب ہم سوچتے تھے کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں, قرآن کی چند آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر, تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی خطیب مولانا انور جو مولانا شیخ صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھنے پڑھتی ہیں اور مولانا صاحب گھر پہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ قرآن کی فضیلت تفصیلی انداز میں انہوں نے اپنے موضوع پیش کیے. پروردگار عالم اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جو ہمارے سردار ہیں اور جس کا جو مقام مرتبہ ہے ان کے مقام مرتبہ کے اعتبار سے ہم ان کو عزت دیں. الحمدللہ آج کے اس ہمارے بلاس کے اندر بہار سے بالخصوص جب برادری سے اور اس علاقے کے مختلف جو نوجوان حضرات ہیں جو سربراہ و سرپنچ وغیرہ ہیں اور ہمارے اس اجلاس کے اندر بہت سارے ہمارے مختلف برادری کے دیگر مذہب کے بھی موجود ہیں. یہاں کی جماعت کے بارے میں ان کی شان پوشی کا بھی انتظام کیا. السلام علیکم.